જીરે મેલ પીતાંબરા અંબર માહેરો સૂરજ ઉગે કેમ સુઈ રહીએ देखो बाबा राम कलंदर कैसी बाजी लाया रे आदयंत मद सदा निरंतर अलख निरंजन राया रे देखो बाबा राम कलंदर कैसी बाजी लाया रे लंका जैसी पार बंधाई समुद्र जैसी खाई रे रावण मार्यो विभीषण स्थाप्यो फिर गई राम दुआई रे मथुरा से हरि गोकुल आए प्याले दूध पिलाया रे नंद बाबा की देन चराई जसोमती सूत कहाया रे केस पकड़ कर कंस पछाड़े और पूतना धाव्या रे बाकी सरबर कौन करत है जाका हलदल बाई रे फिकर फिकर कर सब जग जागे फिकर कछु नहीं पाई रे बनत नाम देव सुनहो त्रिलोचन राम कलंदर आया रे देखो बाबा राम कलंदर कैसी बाजी लाया रे तुम्ही गोपाल मोसे बहुत करी तुम्ही दयाल मोसे बहुत करी सुमरन को नर देही दीनी मो पापी ते कछु ना सर्यो तुम्ही दयाल मोसे बहुत करी गर्भवासयति त्रासयन्ते मुख तहान मोरी सुदविसरी जठराय अग्नि में राखी लीन कंचन सी मोहि देहि करी तुम्ही दयाल मोसे बहुत करी कहा कहूँ अपराधी जन्म से आदयंत से बिगड़ी तुलसी पतित नाथ तमो पावन बाने की अब लाज पड़ी तुम्ही दयाल मोसे बहुत करी आज नंद जी के द्वारे भी आज नंद जी के द्वारे भी कृष्ण अवतार लियो गोकुल में घेर घेर क्रीड़ा करता ही राजनंद जी के द्वारे भी घेर घेर थी निकसी ब्रिज विनता पेरे पीतांबर ओढ़े छी तालप खाल झांझड़प बाजत नरद करे तहा मली मली भी राजनंद जी के द्वारे भी एक न को तिलक दियो केसर को एक न को ओढ़ायो छी एक आवत एक जात विदा होय एक ठाड़े जुमना जी के राजनंद जी के द्वारे भी बाबा नंद खड़क में टाड़े करत नो छावर दरे मंदिर प्रेमानंद प्रभु सुख के सागर कंस दहन प्रगटे बलवीर राजनंद जी के द्वारे भी प्रात समय रघुवीर जगावे कौशल्या मातारी उठो लाल जी बोर भयो हे सुर नर मुनि हितकारी
ब्रह्मादिक इंद्रादिक देवता सनकादिक मुनिचारी वाणी वेद विमल जस गावे रघुकुल जस विस्तारे बंदी जन गांधर्व गुण गावे नाचत दे दे ताली सेना सहित शिव द्वारे ठाणे होत कुतूहल भारे भर शत्रुघ्न चमर छत्र लिए जनक सुता लिए जारी मेवा पान लिए कर लक्ष्मण भर कंचन की थारे सुन प्रिय वचन उठे रघुनंदन नयन पलक समारी चितवत अभय किए हे चराचर मुदित भय नर नारी करी स्नान दान नुपदीनो लेकर तिलक समारी जय जयकार करत जन माधो तन मन धन बलिहारी प्रात समय रघुवीर जगावे कौशल्या माता रे श्री राम मंत्र आरती की जय शंकर सनकादिक आदि रंग बीजे हृदय ताल विमल बोध पंचबाती जारी तन मन निज पर हरो तो आए वेद वारी श्री राम मंत्र आरती की जय शंकर सनकादिक आदि रंग बीजे अखंड ज्योत विमल मोद बहे दिन राती आरती रघुनाथ जी की कीजे परबाती श्री राम मंत्र आरती कीजे शंकर सनकादिक आदि रंग बीजे कहित कबीर समझ धीर ऐसे लोलाए चरण टेकर गुनाथ जाके निरभय पद पाए श्री राम मंत्र आरती कीजे शंकर सनकादिक आदि रंग बीजे राम कृष्ण जी कहता उठो रे प्राणी कृष्ण जी ना नाम विना मिथ्या रे वाणी प्रभाते उठीने लीजे कृष्ण जी નું નામ કૃષ્ણજીએ વાસ્યું રૂડું ગોકુલિયું ગામ कृष्णजी माता रे हमारे कृष्णजी तात सगाने सहोदर मारे कृष्णजी भ्रात कृष्णजीए मामो मार्यो मासी संहारी પોતાના જાણીને હરે મુગતિ આપી કૃષ્ણજીએ અજામિલ તાર્યો મહા હું તો પાપી એક કોલીએ કૌતુક કીધું તેને અચલ પદવી આપી કૃષ્ણજીએ ગુણ કાતારી અહલ્યા ઉદ્ધારી કૃષ્ણજીના નામ ઉપર જાઓ બલિહારી દાસલડા બને રે હરની ભગતિ જાણી મહેતા નરસૈયાના સ્વામીની બોલો અમૃત વાણી બોલી રે ભરવાડ ન હરીને વેચવા ચાલી
16 સહસ્ત્ર ગોપીના વાલાને મટકીમાં ગાલી, સુંદર ચોલી અંગે પહેરી રહે વ્યાકુળી, શેરીએ શેરીએ પોકારે કોયલોને મોરારી, મટુકી ઉતારી માહી મુરલી વાગી, બ્રિજની સુંદરી સર્વે જોવાને લાગી, બ્રહ્માદિક ઇન્દ્રાદિક સર્વે કૌતુક પેખે, 16 સહસ્ત્ર ગોપીના વાલાને મટકીમાં દેખે, બ્રિજ સુંદરીને ભાવે મળ્યા અંતરયામી, મહેતા નરસૈયાને લાડ લડાવ્યા જુગતે સ્વામી, આજ મારા નયના સફળ થયા, જોયા નાથને નિરખી, સુંદર વદન નિહાળીને હૈડા મેં હરખી, આજ મારા નયના સફળ થયા, જેવું રે મનમાં હેરું હતું તેવું નાથે રે કીધું, પ્રેમે પ્રભુજી પધાર્યા આલિંગન દીધું, આજ મારા નયના સફળ થયા, શિવ વિરંચીને મહામુનિ તેને ધ્યાને ન આવે, પરમ ભાગ્યા બ્રિજનારના વાલો લાડ લડાવે, આજ મારા નયના સફળ થયા, મારો વાલો જીવી હારેલા તેને જાવા ન દીજે, હાથેથી હરીને નામો કે અંતરગત લીજે, આજ મારા નયના સફળ થયા, શ્યામજી સંગ શ્યામા રમે આલાપીને ગાહે, સ્વર પૂરે સહુ સુંદરી અતિ આનંદ થાય, આજ મારા નયના સફળ થયા, ધન ધન રે જુમના તટ ધન વ્રજનો રે વાસ, પરમ ભાગ્યા ભૂમિના વાલો રમિયા છે રાસ, આજ મારા નયના સફળ થયા, અમર લોક અંતરિક્ષથી જોવાને આવે, પુષ્પ વૃષ્ટિ દેવતા કરે નરસૈયો વધાવે, આજ મારા નયના સફળ થયા, ધન્ય ધન્ય પદ્મનાભને જંગલના છોરસિયા, આગળ પાછળ ઝાડ ઝુંડને વચમાં પોતે વસ્યા, વાડીએ જઈએ રે વૈષ્ણવ વાડીએ જઈએ, પદ્મનાભના દર્શન કરતા સુખિયા રે થઈએ, વાડી તો વૈકુંઠ સરીખી દર્શને દુખડા રે હરિયે, અધ્યારુને દર્શન દીધું એ જસોદાના છઈએ, ગોકુળથી વાલો પાટણ પ્રગટ્યા પદ્મનાભ કહીએ, અધ્યારુએ પ્રગટ ગુણ ગાયો 28 લઈએ, વાડીમાં કબીર બિરાજે સદગુણ જીવન કહીએ, ગુરુ ગોવિંદના દર્શન કરતા 84 ટાળીએ, અદમોદારણ સંકટ નિવારણ ભક્ત વસલ કહીએ,
મોહનના સ્વામીને ભજો રાખો 28 હૈયે વાડીએ જઈએ રે વૈષ્ણવ વાડીએ જઈએ આજ રે સામળીએ વાલે અમસો અંતર કીધારે રાધાબાઈનો હાર જલાઈને રૂક્ષ્મણીને આપ્યો રે જાણીતી તો જવન ઉદેતી રહેતી મુખડું જોતી રે પ્રાણ તજુ પરસો તમે આગે આપો હમારા મોતી રે શેરીએ શેરીએ સાદ પડાવું ઘેર ઘેર હિંડું જોતી રે રૂક્ષ્મણીની કોટે મેં તો ઓળખ્યા હમારા મોતી રે અમારા મોતી કાગરિયારા તમારા મોતી ગોળ રે ચાલો ને પેલા ચોકસીની હાટે તેના કરાવીએ તોલ રે રાધાબાઈને રીસ ચડી છે સૌ મળી મનાવે રે કૃષ્ણજીને એટલું કહેજો મારે મંદિરે ના આવે રે પેટી ભરી પટોળા લાવ્યા 2 પોઠીડા મોતી રે દીવાને અજવાડે બાઈ હું મરકડે હાર પરોગથી રે નરસૈયાના સ્વામીજી મારે મંદિરે આવ્યા રે રાધાબાઈને મનાવવાની નવલા મોતી લાવ્યા રે આજ રે સામળીએ વાલે અમસો અંતર કીધા રે જીવનજી મહારાજ માગો શરણું તમારું રામા શરણું તમારું જીવનજી મહારાજ માગો શરણું તમારું કૃષ્ણદાસને ભક્તિ આપી સર્વ ભક્તોની કષ્ટી કાપી ગુજરનો ઉદ્ધાર કીધો કેશવદાસને શરણે લીધો ગુરુ સંગાતે યાત્રા વિશે મારવાડને ઉગાર્યો કૃષ્ણ કેશવને નિમિત્ત કરીને કાંઠો સુરત તાર્યો પદ્મનાભ જ્ઞાની જીવ દાદા સુખદેવજી ગોપાલા જીવનજીએ કૃપા કરીને ઉગાર્યા સહુ બાળ રામ કબીરની દળ નૌકામાં જીવનજી બેસાડે કૃપા કરીને કબીર કૃપાળો ભવસાગર ઉતારે જીવનજીના બાળ ગોપાળો રામ કબીર ઉચ્ચારો ભવસાગરથી તર નો આ સુંદર છે બહુઆરો અનન્ય ભક્તિ નામની સ્થાને સતસંગતિને દારો વિશ્વાસ અને દૂષિત ભોજન સલીલ સંગને તારો નિશંક હોયને ભજન કરો તો નામ પડે તત્કાળ મુજ પાપીને શરણે લીધો એવા દીન દયાળો સદગુરુ જીવન છૌ નિજ નામ જીવન કૃષ્ણ જીવન રામ સદગુરુ જીવન છૌ નિજ નામ જીવન કબીર જીવન રામ હર મા બાપ કૃપા કરીને કાનમ પાલવ ગારે જીવનજી મહારાજ માગો શરણું તમારું આનંદ આરતી હર ખય પારા હરિજન આય મેરે પ્રાણ આધારા સંતો દર્શન તન તાપ નિવારે જન્મ મરણ ભવ સાગર તારે શાક પાક મલી ભોજન પાવો
સંત સંગત મળી હરિ ગુણ ગાઓ, ઘેર ઘેર મંગલ હોત બધાઈ, જન જીવન તહા બલ બલ જાય, આનંદ આરતી હરખય પાર, હરિજન આए मेरे प्राण आधार, स्वामी कृपा करो अति गणी, स्वामी रे मारा स्वामी कृपा करो अति गणी, बाजो कुविचार चल भक्ति देता हेरी, जे छे मुक्ति भंडार पाए लागे करो विनंती, स्वामी कृपा करो अति गणी, स्वामी रे मारा स्वामी कृपा करो अति गणी, बाजो कुविचार अचल भक्ति देता हेरी, जे छे मुक्ति भंडार पाए लागी करो विनंती, 14 बांधो जीवना देव रघुपति की आन, वाट घाट रक्षा करो छोड़ाओ चारे खान, सदगुरु जीवनजी महाराज नारायण कबीर। सदगुरु जीवनदास चरित्र मांथी लઉં છું વાંચન। કૃષ્ણદાસને ભક્તિ માર્ગનું દર્શન કરાવ્યું। મૂળ ગામ ઈડરના વતની દવે કૃષ્ણદાસ નામના બ્રાહ્મણ હતા। તેઓના પિતા દામોદર અને માતા તેજબાઈ નામ હતું। કૃષ્ણદાસનો જન્મ સંવત 1700ની સાલમાં કારતક સુદ બીજના દિવસે થયો હતો। 11 વર્ષની ઉંમરે પિતા ગુજરી ગયા। સંવત 1712માં મુસલમાનોએ ઈડર જીતી લેતા માતા સાથે કૃષ્ણદાસ હિદોવર ગામે મોસાળમાં જતા રહ્યા અને ત્યાં વિદ્યા અભ્યાસ કર્યો। પ્રખર જ્યોતિષ બન્યા અને ગણપતિને આરાધ્ય દેવ તરીકે માનતા અને ગણપતિનું પુષ્કળ ધ્યાન ધરતા। પોતાના સુખ દુઃખની બધી વાતો ગણપતિની સાથે કરતા। આમ તેઓને ગણપતિનો સાક્ષાત્કાર થયો। એકવાર તેમના મનમાં એવો વિચાર આવ્યો કે હું ગણપતિને ભગવાનની ભક્તિ કરવા માટે પૂછું। તેથી મનમાં ગણપતિનું ધ્યાન ધર્યું। એટલે ગણપતિએ દર્શન આપીને કહ્યું કે માગ માગ, જે માગે તે આપું। રાજપાટ, રિદ્ધિ, સિદ્ધિ ને વિદ્યા વગેરે બધું આપું। ત્યારે હાથ જોડીને કૃષ્ણદાસે કહ્યું કે દરેક શાસ્ત્રો પુરાણોએ ભગવાનની ભક્તિને વખાણી છે, તેને તમે મારાથી છાની કેમ રાખો છો? રિદ્ધિ સિદ્ધિ તો નરકે લઈ જાય, તે તમે મને શા માટે આપો છો? વિષ્ણુ ભક્તિથી આત્માનું કલ્યાણ થાય અને બધા ભવસાગરના દુઃખો મટી જાય તેવી છે, તેથી ભક્તિ તમે મને સમજાવો। ત્યારે ગણપતિએ કહ્યું કે જે ભક્તિ કરવાથી સંસારમાંથી આવાગમનનો ભય મટી જાય એવી આ આગમ્ય વિષ્ણુ ભક્તિને હું જાણતો નથી। માટે તમે સંતનો સંગ કરો તો તમારું આવાગમન મટી જશે। કાનમ મંડળમાં આવું સુખ આપનાર સંત છે, તે તમને મળી જશે। આવું કહી ગણપતિ તેમને કાનમ મંડળમાં સારંગપાણી સ્વરૂપ સદગુરુ શ્રી જીવનજી મહારાજ પાસે પુણ્યાદ લાવ્યા। કૃષ્ણદાસને હવે ગુરુ કરવાની ઈચ્છા થઈ। તેને કાનમમાં પુણ્યાદ ગામે ચાલતા ચાલતા આવ્યા। ગામનો ભાગોળે લીમડાની છાયા નીચે આસન નાખી બેઠા હતા। ત્યારે ભક્ત નારણદાસ ગામમાંથી નીકળતા તેમને જોયા અને તેમનો પરિચય મેળવીને પોતાની ઘેર લઈ આવ્યા। પછી ભોજન રસોઈ બનાવતા તેઓ ચર્ચા કરવા લાગ્યા। કૃષ્ણદાસ કહે, હું ગણપતિની ઈષ્ટદેવ તરીકે આરાધના કરું છું। વેદ પુરાણોમાં કહ્યું છે કે ત્રિદેવો સિવાય બીજું નથી। બ્રહ્મા સૃષ્ટિ રચે, વિષ્ણુ તેનું પાલન કરે અને શિવ સંહારે, એટલું જ હું જાણું છું। ત્યારે નારણદાસે કહ્યું કે ત્રિદેવ તમને સાચા લાગે, પરંતુ મારું દિલ માનતું નથી। પૂર્ણ બ્રહ્મ ભગવાન જ્યારે અવતર્યા ત્યારે બ્રહ્મા તેમની પરીક્ષા કરવા વાછરડા હરી ગયા, પણ શ્રી કૃષ્ણે બીજા નવા બનાવ્યા। તેથી બ્રહ્માએ કૃષ્ણને નમી પડ્યા। માટે શ્રી કૃષ્ણ જ મને સાચા લાગે છે
આવો ખુલાસો કર્યો. બીજા પણ ઘણા દાખલા આપ્યા. ત્યારે કૃષ્ણદાસે નારણદાસને કંઠી દીક્ષા આપવા કહ્યું. ત્યારે નારણદાસે તેમને સદગુરુ જીવનદાસ પાસે તેડી લાવ્યા અને જીવનજી મહારાજે તેમને કંઠી દીક્ષા આપી. ઉપરાંત પોતાનો નિજમાળા ગળામાંથી ઉતારીને તેમને આપી દીધી અને ભક્તિનો માર્ગ બતાવ્યો. જ્યારે પોતાના કંઠની નિજમાળા કૃષ્ણદાસે આરોપી ત્યારે હાજર રહેલા ભક્તોને નવાઈ લાગી કે પોતાની નિજમાળા કેમ આપી હશે. ત્યારે જીવનજી મહારાજે માલીબાઈ અને જેનીબાઈને તેનો ખુલાસો કરવા કહ્યું. ત્યારે તે બાઈઓએ કહ્યું કે જીવનજી મહારાજ અને કૃષ્ણદાસ મહારાજ પૂર્વજન્મે વૃંદાવનમાં રાસ મંડળ વખતે સખા હતા અને તેમાં તેઓ હસીને હસાવતા એવી ક્રીડાઓ કરતા હતા. તે લીલાના પ્રેમ રસનો વિચાર કરીને અત્રે પધાર્યા છે. માટે કૃષ્ણદાસને જીવનજી મહારાજે પોતાની નિજમાળા અર્પણ કરી છે. જીવનજી મહારાજ આ સાંભળીને ખુશ થયા અને કૃષ્ણદાસને રામકબીર એવું ભગવદ નામ આપ્યું. જીવનજી મહારાજે કૃષ્ણદાસની લાયકાતને ઉદ્દેશીને કહ્યું કે આ મહાપુરુષ દ્વારા અનેક જીવોનો ઉદ્ધાર થશે. તે સાંભળીને કૃષ્ણદાસ કહેવા લાગ્યા કે આટલો બધો ભાર મારાથી વેઠાશે નહીં. ત્યારે જીવનજી મહારાજે કહ્યું કે સદગુરુ આજ્ઞા કરે તો તેમાં આપના માથા પર ભાર કેવી રીતે આવે. આમ જીવનજી મહારાજ પાસેથી વિષ્ણુ ભક્તિને પામ્યા અને કાંઠા વિસ્તારના ભક્તોને જીવનજી મહારાજના સિદ્ધાંતોનો પાઠ શીખવાડીને સાચા ભક્તો બનાવ્યા અને મહેસાણા કરતા કણબી લોકોના ગુરુ બન્યા. તેઓ સબલપુર ગામમાં પોતાની પુત્રીને ત્યાં હરિશરણ થયા. તેમની સમાધિ સ્થળે તુલસી ક્યારો છે. તેમની વંશમાં દત્તક પુત્રોની ગાદી હાલ સરદારપુર અને વડનગર મહેસાણા જિલ્લામાં છે. અમદાવાદમાં પદ્મનાભ ભગવાનના વંશજ માધવરાય દ્વારા ચંડોળા તળાવને પાળે પદ્મનાભજીનો માટીનો તુલસી ક્યારો બનાવવામાં આવ્યો છે. આ પણ પદ્મનાભના વંશ વારસદાર હોવાથી આ ક્યારો બનાવ્યો છે. આજે પણ આ પ્રસંગની સાક્ષી રૂપે ગણપતિ પુણ્યાદની ભાગોળે બિરાજમાન છે. આમ ગણપતિ જેવા દેવ પણ વિષ્ણુ ભક્તિ આપી શકતા નથી. આ ભક્તિ કેવળ સંત સદગુરુ જ આપી શકે છે. આમ ગણપતિની ઉપાસના કરનારને ભક્તિ મળવાની કોઈ શક્યતા નથી. તેથી અધોગતિએ લઈ જાય એવા કોઈ દેવ દેવીની આરાધના ઉદા ભક્તો કરતા નથી. તેમની ભક્તિ કરવાથી આપનું કલ્યાણ થઈ શકે તેમ નથી. તે સિદ્ધાંત આ કૃષ્ણદાસના પ્રસંગથી પુરવાર થાય છે. તેથી સંતો ચેતો, હજુ પણ કોઈ ભૂડવે તો ભૂડવાશો નહીં. રામ કબીર. સદગુરુ જીવનજી મહારાજ ને રામ કબીર, નામદેવ કબીર ને રામ કબીર, સર્વ સંતોને પ્રભાતના રામ કબીર. સદગુરુ શ્રી જીવનજી મહારાજ ને રામ કબીર, નામદેવ કબીર ને રામ કબીર, હેત કૃપા ને રામ કબીર, પુણ્યાત્મા સ્વામી પરિવાર ને રામ કબીર, સર્વે સંતો ભક્તોને પ્રભાતના રામ કબીર. સંતો, સાખી ગ્રંથ એ પુસ્તક અને તેનું ચોથું કદમ એટલે પ્રબોધ કા અંગ. આપણે અત્યારે પ્રબોધ કા અંગ લઈ રહ્યા છે. તેમાં આજે સાખી નંબર 7 અને 8 જોઈશું. પરંતુ તે પહેલા સંપૂર્ણથી શરૂઆત કરીએ, જેથી ભાવ ભક્તિમાં લીન થઈ જવાય. રામાનંદે જે કહી સો સુનિદાસ કબીર, સો સદગુરુ કહી જીવણા, ભજ સીતાપતિ રઘુવીર. જીવણજી ભજ સીતાપતિ રઘુવીર. રામાનંદે જે કહી સો સુનિદાસ કબીર, સો સદગુરુ કહી જીવણા, ભજ સીતાપતિ રઘુવીર. જીવણજી ભજ સીતાપતિ રઘુવીર. હવે સાખી નંબર 7.
અલારાસી ચાકરી નિસ દિન આવે જાય. લેખ લખ્યા બિન જીવન કોડી કેસે પાવ. જીવનજી કોડી કેસે પાય. સંતો જીવનજી મહારાજની આ સાખીને સમજાવતા પૂજ્ય જગદીશ મહારાજ લખે છે કે ખરાબ વૃત્તિ રાખીને રાશિ અલા રાશિ એટલે કે ખરાબ વૃત્તિ રાખીને નામનથી જેઓ સેવા ચાકરી કરવા રાત દાડો ઉપર ચોટ્યું આંટા ફેરા કર્યા કરે પણ તેની હાજરી પુરાતી નથી. એટલે કે સાચો પ્રેમ સંપાદન કર્યા વગર તેને વળતર રૂપે ફૂટી કોડી પણ મળતી નથી. આ સાખીને વધુ સમજવા માટે કબીરજીનું સોરઠ ગાયું છે તે જોઈએ. રામ રાય દીજે મહિના મેરા, मैं तो आद्य चाकर तेरा. राम राय दीजे महीना मेरा, मैं तो आद्य चाकर तेरा. सतयुग त्रेता द्वापर कहिए, कल युग कीरत तेरी. तीन लोक की सृष्टि निपाई, तब की मसागत मेरी. तीन लोक की सृष्टि निपाई, तब की मसागत मेरी. દાસ કબીરજી આ પંક્તિમાં પ્રભુને કહે છે, હે રાજારામ, મને મારું માસિક પગારનું મહેનતાણું આપો. રામ રાય દીજે મહિના મેરા, હું તો ભવો ભવથી તમારો ચાકર છું. મેં તો આદ્ય ચાકર તેરા. સતયુગ ત્રેતા દ્વાપરથી માંડીને કલયુગ સુધી ત્યાં સુધીની તમારી જસગાતા જોતો આવ્યો છું. તમે 3 લોકની સૃષ્ટિ પ્રગટ કરી છે અને ત્યારથી મેં તમારા માટે મહેનત કરેલી છે. પછી આગળ કબીરજી કહે છે, લાવો કાગદ પટા લિખાઓ, લાવો કાગદ પટા લિખાઓ, આંખ ભરો બહુ તેરી. ભાવ ભગત જાગીરી પાઉ, ન્યાલ ભયા મન મેરા. કહે છે, હે પ્રભુજી, કાગળ પેન લાવો ને મારો ચાકરી પટ્ટો લખાવો અને તેમાં મોટી રકમનો આંકડો ભરાવી દો. આંખ ભરો બહુ તેરી. ભાવ ભગત જાગીરી પાઉ, તેની મજૂરી પેટે હું તમારી ભાવ ભક્તિની ભેટ સોગાદ જાગીરી પેટે મેળવીશ અને તેનાથી મારું મન કૃતાર્થ થઈ જશે. અને છેલ્લે કબીરજી કહે છે, કૃપાનાથ કૃપા કરો મોસુ, કૃપાનાથ કૃપા કરો મોસુ, तुम्हारी कृपाए जीवे. दास कबीर बंदा तेरा, भक्ति दान मोहे दीजे, भक्ति दान मोहे दीजे. કબીરજી પ્રાર્થના કરે છે કે હે કૃપાનાથ, તમે મારા ઉપર કૃપા કરો, કેમ કે હું તો તમારી કૃપા વડે જ ગુજારું છું, જીવન ગુજારું છું. આ કબીરદાસ તો તમારો ભક્ત છે અને તમે મને તમારી ભક્તિનું દાન આપજો. સંતો, કબીરજીની બીજી એક સાખી જોઈશું. રામ જરૂખે બેઠ કે, રામ જરૂખે બેઠ કે, સબકા મુજરા લે,
जैसी जाकी चाकरी, जैसी जाकी चाकरी तैसी तिनको देई. અહીં આ સાખીમાં દાસ કબીરજી કહે છે, ભગવાન દરેક જીવ માત્રના શરીરમાં ઇન્દ્રિય રૂપી બારીમાં બેસીને બધાના નમસ્કાર હાજરી લે છે અને જે તે ઇન્દ્રિયો દ્વારા જેને જેવા કર્મ કર્યા હોય તેને તેવા ફળ આપે છે, મજૂરી આપે છે. હજુ બીજી એક સાખી કબીરની જોઈશું. પીછે ચાહે ચાકરી, पीछे चाहे चाकरी पहले महीना दे, ता साहेब को सेवते काहे कसके दे. ता साहेब को सेवते काहे कसके दे. દાસ કબીરજી કહે છે, ભગવાન તો અગાઉથી જ મહિનાનો પગાર આપે છે. પહેલે મહિના દે, પીછે ચાહે ચાકરી. અને યાને તમારા જન્મ પહેલા જ તમારા માટે દૂધ વગેરેની વ્યવસ્થા કરી દે છે અને પાછળથી તમારી પાસે મહેનત મજૂરીની અપેક્ષા રાખે છે. તો પછી આવા કૃપાળુ ભગવાનની સેવા કરવામાં તારી કાયા કેમ ખચકાય છે? તારું મન કેમ એમાં પરોવાતું નથી? સંતો, હવે સાખી નંબર 8 લઈશું. सिर साटे साई मिले यूं कही कबीरे दास, और सब झूठो पेखणो जीवन जग उपहास. जीवन जग उपहास. संतो, सिर साटे સાઈ મિલે, શિર સાટે સાઈ મિલે. જીવનજી મહારાજની આ સાખીને સમજાવતા પૂજ્ય જગદીશ મહારાજ લખે છે કે ભગવાન તો પૂરેપૂરી પ્રેમ ભાવનાના બદલામાં પ્રાપ્ત થઈ શકે છે. એવું કબીરજી જેવા મહાન સંત એમના વચનોમાં કહેવાયું છે. યું કહી કબીરે દાસ. બાકી તે સિવાયનું બધું જ આ જગતમાં મસ્કરીઓ કરતા હોય તેવું ખોટું છે. અને એવું સમજીને ચેતતા રહેવું. હવે આ સાખીને વધારે સમજવા આગળ જીવનજી મહારાજની એક સાખી જોઈશું. કાયર કમ કમે જીવણા સરે નયે કે કામ, ले हथवा सारण चढ़े तो रीज दिएंगे राम. जीवन जी रीज देंगे राम. અહીં આ સાખીમાં જીવનજી મહારાજ કહે છે કે જે ડરપોક હોય છે તેઓ શૂરવીરોની લડાઈ જોઈને ધ્રુજવા લાગે છે. કાયર કમ કમે જીવણા અને સરે ન એકે કામ. પણ જો તે હિંમતથી શસ્ત્રો ધારણ કરીને યુદ્ધમાં રણે ચડે તો તેના ઉપર જરૂરથી રામની કૃપા થાય, ભગવત કૃપાની પ્રાપ્તિ થાય. અને એટલે જ એને શિર સાટે સાઈ મિલે એવું કહેવાયું છે. સંતો, હવે દયાલદાસ શું કહે છે તે સમજીશું. ભાઈ રે રામ ભજો હોશિયાર હોય, ભાઈ રે રામ ભજો હોશિયાર હોય, કાયર કેમ થઈએ? સુરા હોય સમ્મુખ રહો, સુરા હોય સમ્મુખ રહો, પાછા પગ ક્યું દઈએ? પાછા પગ ક્યું દઈએ? પૂજ્ય જગદીશ મહારાજ આને સમજાવતા લખે છે, અરે ભાઈઓ, સાવચેત બનીને
રામનું ભજન કરો. તમે શા માટે ડરપોક બનો છો? બહાદુર બનીને સંકટોની સામે ઝઝૂમીએ, પણ કદીએ હારીને શા માટે નાસી જવું પડે? પછી આગળ કહે છે, ભાઈ રે ભાગ્યા ભલી ન હોય છે, ભાગ્યા ભલી ન હોય સી, જગ હાંસી જોવે, હરી હરી નામ ઓચરતા, હોવે સોહી હોવે. હરી હરી નામ ઓચારતા, હોવે સોહી હોવે. ભાઈ, નાસી જવાથી કદી તમારું ભલું થશે નહીં. ભાગ્યા ભલી ન હોય છે અને ઉલટું જગતમાં તમારી મસ્કરી થશે. જીવન જગ ઉપહાસ. માટે હરિહરિ એવા નામને પોકારીને પછી જે થવાનું હોય તે થાય એવો ભાવ રાખીને અડીખમ રહેવું. પછી કહે છે, ભાઈ રે સદગુરુ શિર પર રાખ કે, ભાઈ રે સદગુરુ શિર પર રાખ કે, સંત સંગત કરીએ. શીલ ક્ષમા દોવું લઈને પાયો શું લડીએ. ભાઈ, સદગુરુ ઉપર વિશ્વાસ રાખીને સંતોની સંગત કરતા રહેવું તથા સચ્ચરિત્ર અને ક્ષમા બંનેને ધારણ કરતા રહીને પાંચેય ઇન્દ્રિયો સામે લડવું, તેનો સામનો કરવો. ક્ષમા દયાનું ખેડું રે કરીએ. આપણે પ્રભાતિયામાં ગઈએ છીએ, ક્ષમા દયાનું ખેડું રે કરીએ, હારે બેની શોક સંતાપ ન લાગે. સદગુરુ સત કહે છે. પછી દયાલદાસ આગળ કહે છે, ભાઈ રે જ્ઞાન ધ્યાન ગુરુદેવ કો, જ્ઞાન ધ્યાન ગુરુદેવ કો, ચિત્ત में ગ્રહી રહીએ. દાસ દયાલ સમ્મુખ હોય, હરિચરણે જઈએ. ગુરુએ જે ઉપદેશ આપણને આપેલો છે તેને જ ચિત્તમાં રાખો અને સંકટોની સામે લડતા રહીને પરમાત્માના ચરણ કમળમાં જઈશું, જરૂરથી પહોંચીશું. માટે સંતો, આપણે ઉદાર ભક્તો હર્ષથી ભરેલા દિલથી ભગવાનના ગુણ ગાતા રહીએ. અત્યંત નમ્રતાપૂર્વક દાસ ભાવે પ્રેમ ભક્તિ કરવાની પદ્ધતિને અનુસરતા રહીશું. ઉઠતા બેસતા હરિના ભક્તો પર પ્રેમ રાખતા રહીશું. હરિને રીઝવતા રહીશું. કેમ કે ભવસાગરમાં આવાગમન કરવામાં ઘણા અવરોધો, આપત્તિઓ વેઠવી પડતી હોય છે, પરંતુ હરિની પ્રેમ લક્ષણા ભક્તિ કરનારને 84 લાખના ચક્કરના ફેરામાં પણ પડવાનું હોય તો પણ તે નડતું નથી. બાકી તો આ સંસારના લોકો હરિની ભક્તિ કરનારની મસ્કરી કરતા રહેશે. પણ સમજુ વૈષ્ણવ ભક્તો તેની અવગણના કરે છે અને હરિચરણે અનુરાગી રે સદગુરુ સત કહે છે. તમો વિલંબ ન કરો રે લગાર, સદગુરુ સત કહે છે. સંતો એટલે જ સંત ગોવિંદાસ પણ કહે છે, શીરસા ટેકા ખેલના, નહીં કાયર કા કામ. શીરસા ટેકા ખેલના, નહીં કાયર કા કામ. पहले मरण ज आग में, पीछे ले विराम. अर्थात हरिनी भक्ति करवी ये तो जीव साटेनी रमत करवा जेवुं छे. बीकरનું આમાં કામ નથી. પહેલા તમારે આગમાં મરી મટવાની તૈયારી રાખવી પડે.
ત્યાર પછી જ શાંતિ પ્રાપ્ત થઈ શકે. આગળ ગોવિંદદાસ કહે છે, એક મન સહેજે સમા રહે, એક મન સહેજે સમા રહે, બે મન કબહુ ન હોય. જો કો નંદે બીદેહ, તોહુ ન ચિત્ત બજાય. જો કો નંદે બીદહે, તોહુ ન ચિત્ત બજાય. તમારું મન સરળ રીતે એક ભાવમાં રહે અને ક્યારેય બીજી ભાવના થાય નહીં. બીજા બધા લોકો ભલે તમારી નિંદા કરે કે વખાણ કરે, તો પણ ભક્તના મનમાં તેની અસર ના થવા દે. માટે જ પૂજ્ય પ્રેમજીવન મહારાજે અધ્યારૂને ટાંકીને આપણને ચેતવતા કહ્યું છે કે બ્રહ્માદિક શિવ મૂળ ગારે, ઇન્દ્રાદિક રવિચંદ્ર, મરણ ભય તે સદા બીએ, એક નિર્ભય રે તાહેરા સંત, સંત સંગત ગંગા સેવી. જેને મૃત્યુને જાણી લીધું છે તે નિર્ભય છે. બાકીના બધા મૃત્યુના ભયથી ડરી ગયેલા હોય છે અને તેવા લોકો ભાન ભૂલીને ગમે ત્યાં ગમે તેવા આશ્રમો, મઠો, મહંતો, પંથોમાં ભટકી પડે છે. ઈશ્વરી શક્તિ એવું તો બધા જ કહેતા હોય છે, પરંતુ ઈશ્વરી શક્તિ કોને કહીશું? જગતમાં કેટલીક ઘટનાઓ તો સહજ જ બનતી જ હોય છે. બસ જરૂર છે મનના ભાવ, વિચારોને સાચી દિશામાં સંચિત કરવાની. કહે છે, કબીર કુદરત સબ કહે, કબીર કુદરત સબ કહે, પણ કુદરત તાકો નામ. સહેજ કુદરત હો રહે, મન અકરતા કામ. સંતો, છેલ્લે ફરીથી જીવનજી મહારાજની સાખી લઈશું. પ્રેમ રસ પીવે જીવણા, શીરસા ટેકા કામ. પ્રેમ રસ પીવે જીવણા, શીરસા ટેકા કામ. શેષ મહેશ પદ આપણે, શેષ મહેશ પદ આપણે, સો નિસ્દિન લેવે નામ. જીવનજી મહારાજ કહે છે, પ્રેમના રસને પીવો હોય તો તે જીવના ભોગે પીવો પડે. એવું અઘરું કામ છે. શેષનાગ, શિવજી, દેવો, મુનિઓ પોતાની ક્ષમતા અનુસાર આ જ ભગવત નામનું રટણ કરતા રહે છે. આપણા સદગુરુએ તો નામદેવ કબીરની બતાવેલી ભક્તિ તેને જ અનુસરવા કહ્યું છે. કબીરજી પ્રેમના પ્રતીક રૂપ છે. પરમાત્મા માટે પ્રેમ વ્યક્ત કરવો જોઈએ. પ્રેમ વિના સાચી ભક્તિની ઓળખ આપી શકાય નહીં. આપણે સૌએ એ માર્ગે મક્કમ ડગલા ભરતા રહ્યું અને એવી મનોકામના સાથે સંપુટ આપીને આજના સત્સંગને વિરામ આપીશું. રામાનંદે જે કહી સો સુણીદાસ કબીર, સો સદગુરુ કહી જીવણા, ભજ સીતાપતિ રઘુવીર. જીવણજી ભજ સીતાપતિ રઘુવીર. રામાનંદે જે કહી સો સુણીદાસ કબીર, સો સદગુરુ કહી જીવણા, ભજ સીતાપતિ રઘુવીર. જીવણજી ભજ સીતાપતિ રઘુવીર. સંતો, સાંજે સંધ્યા
સંતો ચોક્કસ જ સંધ્યા આરતીમાં આવતીકાલે ફરીથી પ્રભાતિયામાં મળીશું. ત્યાં સુધી સર્વે સંતો ભક્તોને પ્રભાતના સાદર સપ્રેમ રામ કબીર. મૂકી અને આપણા જીવનમાં આવો ભાઈઓ યશોદાઓ કઈ નહીં મળે. આ છેલ્લો ફેરો છે, માટે સરે ભક્તો આપણે અનન્ય ભક્તિ કરીને સદગુરુની કૃપા પાત્ર બનીએ અને આપણા જીવનનું કલ્યાણ કરીએ. સરે ભક્તોને પ્રેમ પ્રોગ્રામ રામ કબીર.